परमेश्वर ए माटी रे तैयारी हेतु मनुष्य सहित चलवा पे आसुथिले माने कि सौभाग्य भावी देखंतु माने परमेश्वर चाहती आम सहित सहभागिता रखिबा पाए आम सहित चलिबा पाए ही वांट टू वॉक विथ अस किंतु मोर प्रिय भाई भणी माने आदि पुस्तक तार 3 पर्व 8 पद देखिबे आदि पुस्तक 3 पर्व 8 पद तो दिनावसन समय रे दिनावसन समय रे उद्यान मध्य रे हां गमना गमनकारी सदा प्रभु परमेश्वर रब सुनी आदम ओ तांकर भार्या सदा प्रभु परमेश्वर छामरु उद्यानस्थ वृक्षगण मध्य रे लुचिले कोन होची लुचिले परमेश्वर छामरु एमाने लुचिबा पे चेष्टा करूछंती जो परमेश्वर समान को तैयारी कले मृत्तिकार तैयारी कले समान को नासिका रंध्र रे फुंक दे श्वास वायु देले जीवन देले आ सब देई छंती ए पूरा सृष्टि को तबे कंट्रोल करिवो मु तुम सहित अछि मु तुम सहित गमनागमन करूछि एबे सही मनुष्य लुचिबा पई जाउछि कोन हला प्रिय भाई बणी माने कोन पई लुचिबा पई पडुछि कारण या मध्य रे गोटे घटना घटिछि कोन जे जो माने परमेश्वर को सहित चालुतिले से माने बे कार कथा सुनिछंती शैतान रो कथा सुनिछंती दाकर ध्यान दियंतु जो माने प्रभु को सहित चालुछंती आ प्रभु को सहित चालीबा लोक से माने जदी शैतान रो कथा सुनंती प्रभु को संग चाली हबो नै शैतान रो कथा सुनी करी प्रभु को संग चाली हबो नै एटा होची बड़ समस्या आज मनुष्य प्रभु को सहित काई चाली पारो नै से शैतान रो कथा भी सुनुची शैतान रो शिक्षा भी सुनुची शैतान भलो भलो एडवाइस दउची मन कौन बोली कहला तुम्हें जदि खाइबो बोले नै कि तमे महाप्रभु परा हे जीवो एटा प्रभु चाहू नांती तुम्हें प्रभु को परा हुआ से चाहू नांती तुम्हें भी सब जानी परिबो तुम्हें परमेश्वर को पर हे जीवो एटा सुनला पर तो हवा को इच्छा लागला का को इच्छा नै मोर स्वामी बढ़ू बोली करे से आका प्रभु हितिबे कि मोर स्वामी मिसा के सब अछि प्रभु परा हे बार अछि शैतान गोचे चगाई देला प्रभु खेदला बेले पछे पड़ी नहीं मोर प्रिय भाई भनी माने जो माने शैतान रो कथा सुनबे से माने प्रभु को संग चली पारबे नहीं आज क्रिश्चियन मान को समस्या सेटा जन प्रभु को तो काहे कि चली पारु नांती तर मूल कारण कोन जे से माने अन्य कहारो कथा भी सुनछंती जदी आपण शैतान रो कथा सुनबे आपण प्रभु को तो चली पारबे नहीं मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु विफल हेले प्रभु कष्ट चली पारु नांती आज अनेक क्रिश्चियन मान को देखिबे से प्रभु कष्ट काहे कि चली पारु नांती एडी थिला पर दुसुचंती क्वाडे क्वाडे जा कोई इच्छा से चालू चलती काहे कि प्रभु का संग चली पारु नांती मूल कथा कोन ताकर कान रे आउरी कार स्वर बाजुची प्रभु का वाक्य नहीं आज प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए माने विफल हेले आपण देखिबे आदि पुस्तक 5 पर्व 22 पद आदि पुस्तक 5 पर्व तार 22 पद मथुसेलहर जन्म उतारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले कौन लिखा जाए प्रिय भाई बहनी माने 300 वर्ष पर्यंत से परमेश्वर सहित गमनागमन कले आपण 24 पद भी पढ़ंतु हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतरित हेले जेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले देखंतु आदम हवा से माने प्रभु कष्ट चलीबा पे विफल हेले किंतु परवर्ती समय जने व्यक्ति से हनको से कौन कले प्रभु को सहित चलवा आरंभ कले केते दिन 300 वर्ष ही वॉक विथ गॉड गोटे पुअटा जन्म होची से पुअर ना होची मथुसेल अर्थ कौन व्हेन ही डाइज इट विल हैपन जत से मरिबो एटा घटबो
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଯାଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଦିନ ଜଗତରୁ ଗଲା, ଏ ଜଗତର ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ହେବ ଶୈତାନ। ଶୈତାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ହେବ। ତାମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନିକ ଗୁଣ ଥିବ, ପାପାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକମାନେ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉ, ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ନରକର ବଳ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ମାଥିଉ ତାର 16-18 ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ବୋଲିକି, ଯେ ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ରାଜତ୍ୱ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବେ। ମାନେ କଣ? ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ? ଯେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ। ଆଦମ ବାବା ବିଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହନକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର। କଣ ଅଟନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯୋଉ ଚାଲିଲେ, ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର। ଅନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହନକ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। କାହିଁକି ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? ଆମେ ଖାଲି ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ, କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି କରି। ସେଟା କହିବା ଲୋକ ବି ଆମକୁ ନାହିଁ। ସେତିକି କହିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବୁଢା ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି କରି। ଏବେ ସେତିକି ବି ପଚାରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ କଣ କଣ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ହନକ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଚାଲୁ 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 ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ହଇରେ ବାବୁ, ଏ ହନକ ନ ମରି ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଗଲା? ସେ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ସିମ୍ପଲ ଅଙ୍କଲ ବୋଲ। ହେଁ ସିମ୍ପଲ? ଏ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ମତେ କହୁଛି ସିମ୍ପଲ ବୋଲି? ମୁଁ ଦୁନିଆର ଷ୍ଟଡି ବାଇବେଲ ପଢିଛି, ଦୁନିଆର ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ପଢିଛି, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଇଏ କହୁଛି ସିମ୍ପଲ। କେମିତି? କଣ ହେଇଥିବ ଅଙ୍କଲ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ ହନକ ସହିତ ଚଲାବୁଲା ହେବା ପାଇଁ। ହନକ ଛାଡବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ହନକ ଯା, ମୁଁ କାଲି ଖାଇବି। ବୋଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଗିଥିବି, ଆସ ହଁ ବୋଲିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଥିବ ଅଙ୍କଲ? ତାର ଇମାଜିନେସନ କରି କଣ ହେଇଥିବ? ହନକ ଯାଉ ଯାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ପାସରି ଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପଳେଇଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିଥିବେ? ହନକ ଆଇଲୁ ବେତ, ଆରେ ଯା ନାହିଁ, କେତେ ମୁଁ ଯିବା ଆଶା ହେଉଥିବି, ତୁଇ ତ ଆସିଗଲୁ, ଜାନେ। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ତମର କଥା ରଖିବି ବୋଲି ରହିଯାଇଥିବ ବୋଲି ସେ ପିଲା କହୁଛି। ହେଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ସେମାନେ ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ଆଉ ମରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଗମନାଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି?
আমি যে চালুছি প্রভু সন্তুষ্ট কি? আমার জীবনে প্রভু সন্তুষ্ট কি? এফিসিয়া তার 5 পর্ବ 10 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଦେଖ ଯେ ମୁଁ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ପିଇଲୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ରାତି ଯାକ କାହିଁକି ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ରରେ କାହିଁକି ପଡିଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆସୁନୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ୟ 7 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ ସେମାନେ ଆକା ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଆଜିଠୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଲବାଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ପିଇଲୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ହନକ କଣ କଲେ? 300 ବର୍ଷ। ଆମେ ତ 70 ବର୍ଷରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, କେତେ ପଛକୁ? ଆମେ ଖାଲି ଗାଡିରେ ଏକା ବେଗରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆମର ବି ବେଗରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ପୁରା ଦିଶୁଛୁ, ମାତ୍ର ବାହାରେ ବି ଥିଲା ପୁରା ଦିଶୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଥିଲା ପୁରା ଦିଶୁଛୁ, ଜଗତରେ ଥିଲା ପୁରା ବି ଦିଶୁଛୁ। ଆମକୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ, ଏଟା ବି ଚଳିବ ସେଟା ବି ଚଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉ, ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ, ପଡିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି। ଏ ଗୀତ ସାମୁଏଲ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ଲେଖକ। କଟକରେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଏତେ ଭଦ୍ର, ଏତେ ସଭ୍ୟ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଲୋକ। ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣରେ ଶୁଣ ମହାପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ। ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ, ପଡିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡି ତୋଳି ଦିଏ। ଆପଣ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଭଲ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସତ୍ୟ ସମନ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ହନକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଲେ 300 ବର୍ଷ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଚାଲୁଛୁ ଚାଲୁଛୁ, କୋଉଠି କାଟିବୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଗୋଟେ ବହି କିଣିକି ପଢିବେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରିକ ଯାତ୍ରା, ପିଲଗ୍ରିମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଜନ୍ ବନିୟନଙ୍କର ବହି। ଟିକେ କିଣିକିରି ପଢିବେ ସେ ବହିଟା। ସେଠି ଜଣଙ୍କର କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁ କଣ? ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ସେ ନର୍କକୁ କେମିତି ଯାଉଛି? ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଯାଉଛି। ସେ ଜାଣି ପାରୁନି ନର୍କକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଜନ୍ ବନିୟନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବାଇବଲ ପରେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବ ଜନ୍ ବନିୟନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରିକ ଯାତ୍ରା ବା ପିଲଗ୍ରିମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ସେ ବହିରେ ସେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଣି ରାସ୍ତା ଅଛି ନର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ପୁରୀ ନାହିଁ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କାଣି ରାସ୍ତା, ନେର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ପଳାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ବି ନର୍କକୁ ପଳେଇ ପାରୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲବାଟାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ହନକ ଚାଲିଲେ 300 ବର୍ଷ ଚାଲିଲେ। ଯଦି କିଏ ପଚାରିଥିବ ହନକକୁ, ହନକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଥିବ, ହନକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କି ନା? ହନକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କି ନା? ହନକନି କି ନା? ହନକନି କଣ ତ ନା?
ହନକନି ପଚାରିଥିବେ ହଇ ହନକନି ହନକ କେନେ ଗଲା ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଥିବେ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହଉଥିବେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମର ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଦେ ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି କାମ ନାହିଁ ଦାମ ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଦେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୁଲି ଗୁଲି କରି ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ବି ଘଷି ନାହାନ୍ତି ତା ଗାଧୋଇବା ଲରେ ନାହିଁ ତା ଖାଅ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ବିଷୟରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମିତି କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ହନକ ବିଷୟରେ କଣ କହିଥିବେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ହନକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କିନା ବୋଲି କହିବ କଣ ବୋଲିକିରି ହନକନି ହନକନିକୁ ପଚାରିଥିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ରିଅଲ ଟେଷ୍ଟିମନି ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ସତିକି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି କରି ସିଗ୍ନେଚର କରି ଷ୍ଟାମ୍ପ କରି ମାରିଦେବ ବୋଲେ ସେଟା ହଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯାଇଥାନ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସିଧା ଯିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଲେଖି ଦେଇଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଲଟା ବୋଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଫନ୍ଦି ବୋଲେ ଫନ୍ଦି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହନକ 300 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ ଏଠି ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶାଶୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଅଧା ଜୀବନ ପଳେଇଲା ସେ ଡକରି କୋଉଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ନି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ କୋଉଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ ଯଦି ଚିକେନ ଭଲ করে রাঁধলে তেল ভর্তি করে দিয়েছি দাঁত নাই বলে সিজা দেলে ফন শাক পালা রাঁধিছি চারে যদি বেশি চিনি পড়লে কোন বল কইছি জানি চিনি কাইকি পকাইছি ডকরিকে সুগার বেমার হই মরো বলি পকাইছি বলে চিনি কম করলে কোন বলবে হ্যালো এই বাসন্তী চিনি কাইকি কম পকাইলিস তোর বুয়া করে আনুছু পাকা এ ডকরিকে চিনি পকাইলে মরলো ন পকাইলে সে খুশি নাই সে খুশি নাই এ স্বামী মানে খুশি কি এটা মন নাই এটা অলগা আত্মা মনে এটা মনে এটা পাতলি পেটা মনে এମାନେ কেবে সজ্জাত কি রাঁধি দেলে খাইবা সিনা তৃপ্ত হেবে লুগা কাচি দউছন্তি বল খাইବାକୁ দউছন্তি যত্ন নউছন্তি হেলে বি খুশি নাই খুশি নাই স্ত্রী মানে খুশি কি এটা মানে অলগাটা মনে এটা মনে এমন সিরিয়াল রে পটাই দিবলে ভাল ভাল রোল মিলি থাকতা এମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ନାହିଁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ପେଚା ପରା ହେଇଯାଇଛି ହସି ପାରୁନି ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମେ ଏ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ତେଣୁ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ପିଇଲୁ ମିତ୍ର କହିଲେ ପିଇବି ନାହିଁ କି मित्र गोटे बोली मित्र धारी मित्र नहीं ओरिजिनल मित्र गोटे मित्र तो मरी गला मत पी पी गई हम दुई मित्र का अच्छु से मित्र कहले पीबो भौणी माने कोन करछथि स्वामी पीले पियो बे काके चाबा के कलानी बापरा को केते टेंशन पीबे आसी हुडबे गाली करबे मारबे मुई मार खाइले मिसा माइंड करबी नहीं आके माइंड थिले तो करबो आगे तो मुल्क माइंड का नहीं आमे अनेके जो जीवन काटुची प्रिय भाई बने माने ए जीवन रे प्रभु संतुष्ट नहंती आ प्रभु जदि संतुष्ट नहंती आपण प्रभु को राज्य को जाई पाइबे नै हनको ए प्रकार चलिले प्रभु संतुष्ट हेले आ तांको ग्रहण कले प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु आपण को जीवन विषय आपण चिंता करंतु आमे भी न मरि करि छिबा तुरी शब्द हबो जने प्रभु को ठारे थाई बंचुचंती आ प्रभु को ठारे थाई मरिचंती से माने का तुरी शब्द ले छिबे बाकी सब नहीं तुरी बात ले जଣା पड़बो के क्रिश्चियन के नहीं बोली एबे तो सब क्रिश्चियन मतलब अबे क्रिश्चियन कोई भी नहीं सीधा मन थावे कहले बोले टाका कोची बोलछन को किछि जाना नहीं ए गोटे काता म तो आमन को कहबो ग्रुप वाली मन को कहबो पिला को हुडबो टकी को हुडबो आमे हुडबो नहीं आमे काई को हुडबो एमान को नर के पटाई देखि कर खुशी गला परा प्रभु हमको कहीं सेवक करिसंती कोन पई गोटे गोल हाथ रे मिसा गोटे बाड़ी
ଥିବ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହାତରେ 5 ଛଣ ଆଉ ବାଡ଼ି ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଥିବ, ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ହାତରେ ବାଡ଼ି ନଥିବ। ଶାସନ ବାଡ଼ି ଦରକାର। ଗୀତର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ଏଟା ମୋର ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକ ଶାସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ନ ମରି ଖୋଜିବେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା, ହନକଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ନୋହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ନୋହ କଣ କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦମ ହବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପଳେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହନକ ଚାଲିଲେ 300 ବର୍ଷ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନର ବଳକା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବି, ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବି। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁ କି ନାହିଁ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନ ମରିକରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ନୋହ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଆପଣ 8 ପଦ ପଢିବେ ଟିକେ। ମାତ୍ର ନୋହ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କେତେ ବଡ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଡେ ବଡ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଫେଭର ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସବୁଆଡେ ଅନଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଛି। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବି, କାହାକୁ ଦୟା କରିପାରିବି, କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବେ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ସେ କଣ ପାଇଲେ? ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବେ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲିବାଟା ଆପଣ ପାଇବେନି। ବିଚାର ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଏ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନକୁ ପଠାଇଲେ। ଯୋହନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍। ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍। ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରେସକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍। ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଆସିଲେ। ସେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ସେ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୋହ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଝିଅ, କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ପଢିବେ ଟିକେ ଲୁକ 1 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 28 ପଦ। ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ସହିତ ଥିବ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଥିବ। ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫେଭର ପାଇବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ, ଗ୍ରେସ ପାଇବେ, ଦୁଇଟା ବିଷୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ।
ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଅମଙ୍ଗଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ଆଜିର ସମୟରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହା ସହିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରେସ୍ ପାଇଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ତିନିଟା ବିଷୟ କରନ୍ତି। ହନକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବେ। କଣ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିୟମ ମାନେ କଣ? କଭନେଣ୍ଟ, ୱାଚା, ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଲୋକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଉ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ତା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବେ, ନିୟମ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ନିୟମ କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବେ, କଭନେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, କଭନେଣ୍ଟ କିପିଂ ଗଡ। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ନିୟମ ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତି। କିଏ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବି। କିଏ ଚାଲୁ କି ନ ଚାଲୁ, ମୁଁ ଚାଲିବି। ଯଦି ବା କେହି ନ ଯାଏ ସଙ୍ଗେ, ଚାଲୁଥିବି ନ ଫେରିବି। I have decided to follow Jesus. ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ଲିଜ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନୋହ ରକ୍ଷା କାହିଁକି ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଜଗତ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି, ନୋହ ଆରି ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଆଜିର ସମସ୍ୟା କଣ? ଜଗତ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ବି ସିଆଡେ ଏକା ଯାଉଛୁ। ଜଗତ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ସିଆଡେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କେ ପାଇବ? ଜଗତ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଯାଉ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପଥରେ ଚାଲିବି। କିଏ ଚାଲୁ କି ନ ଚାଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଚାଲନ୍ତୁ କି ନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାହିରେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ କେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଲାଖି ତାର 2 ପର୍ବ 5 ପଦ। ମଲାଖି 2 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଚୁକ୍ତିରେ କଣ ଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, ତା ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା, ତାହା ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭର ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା, ତାହା ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିକର ଥିଲା। ଜୀବନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ଅନୁଗ୍ରହରେ କଣ ଥିବ? ମଙ୍ଗଳ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ନିୟମରେ କଣ ଥିବ? ଜୀବନ ଥିବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେବେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆଜି କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଦେଶ ଅଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମ ଡୋକରା ଚକୋଲେଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଲି ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିବ, ସେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବା ଛଡା କିଛି ଦେଇପାରିବନି। ଏ ଇଂଲିଶ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝୁନାହିଁ। କଣ କରିବା ଅଛି? ମେଲୋଡି ଖାଅ, ଖୁଦ ଜାନ ଯାଅ, ବାସ୍। କଣ ଖାଅ? ମେଲୋଡି ଖାଅ, ଖୁଦ ଜାନ ଯାଅ। ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝି ନା ପାରିস। ମେଲୋଡି ଖା, ଖୁଦ ଜାନ ଯା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କି ଅବସ୍ଥା ଆମର। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୋର ଦୁଃଖ କହୁଛି, ହସି କରି କହୁଛି, ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଚାଲିବେ, ଜୀବନ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେବେ,
ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଅ, ତମର ମନର କଥା ତାକୁ କୁହ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିବ ତେବେ ରେଡିଓରେ ମନର କଥା କହିପାରିବ, ମନ କି ବାତ କୋଉଠି କହିବ, ରେଡିଓରେ କହିବ। ମନର କଥା ମ୍ୟାଜିକ କହିବ କି ରେଡିଓରେ କହିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଖଟିଖିଆ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦରମା ତ ବଢି ନାହିଁ, ଆୟ ତ ବଢି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ତ ବଢି ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି। କଣ କରିବେ? ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବସ୍ ରେ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହବ, ମୋଟ ମୋଟଲି ଧରି କରି ହିଣ୍ଡି ମିଶା ଚାଲିଥିବ। ବାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହବ, କାର ବନ୍ଦ ହବ, କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଯିବୁ। ଉଡାଜାହାଜର ତେଲ ସରିଗଲେ କେମିତି କରବାର? ତେଲ ପକା ଯିବ କେତେ ବସିତି। ମୁଁ ଚକରକୁ କହିଲାରୁ ସେ ପଇସା ଭାବୁଛି କେମିତି କରବାର ବେଲେ ବୋଲି। আমার প্রিয় ভাই বোন মানে, আমি তো উড়াজাহাজে ଯିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ କାରରେ ଯିବା ଲୋକ। ଗାଡି ଗୁଡା ତେଲ ସରିଲା ବୋଲେ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା করবো। ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନେଉଛନ୍ତି କି ଦାୟିତ୍ୱ? ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମର ବାହାନାଙ୍ଗାରେ କଣ ହେଲା? ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଲିଖିଲା, କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। କଟକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଲାଲ ମାନେ ଲାଲ, ଦେଶର ଲାଲ ତାକୁ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ରିଜାଇନ ଦେଉଛି। ଦେଶର ଛୁଆ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ରିଜାଇନ ଦିଅ ବୋଲେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେନେ ବାଲା ନେଇ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ କରିବୁ? ଆଗ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଭେଟିଥିଲି ଯେ ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରେ ଏକା ଥିଲି, ମୋ ରୁମରୁ ବାହାରି ନାହିଁ। ସକାଳ କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ରାତି କେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ବି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଭଲରେ ଖାଇ ନାହିଁ ମୁଇଁ। ରାତି ଦିନ ରାତି ସାରା ମୁଁ ପଢିବାର, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଶୋଇବାର ଅଙ୍କଲ। ପେପର ଲିଖିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଣିବି, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଇବି। ଗରିବ ପିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରତର କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଭାରତରେ ରହୁଛି, ବିଦେଶ ଯାଇନାହିଁ। ବିଦେଶର କଥା ମୋତେ ଜାଣା ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଦେଶ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଦେଶ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ଓଡିଆ କଥା ତ କେହି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ କଲେ ବୁଝି ପକେଇବେ। ମଝିରେ ଜଣେ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଦେଶିଆ କହୁଛି আর ଦେଶିଆ କେ ବୁଝତ ନାହିଁ, ହେଲେ ଦେଶିଆ କହ। ଯଦି ମୋଟୁ ବେଶୀ ଦେଶିଆ ଜାଣିଛୁ କହୁନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକେ ବାଗନା ବେଟୁଛନ୍ତି। ବାଗନା ବେଟିଲେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରଦର, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। ସେ ରାଇଟ୍, ଆମେ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ ଯଦି ହନକଙ୍କ ପରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନହଙ୍କ ସହିତ ପରି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଚୁକ୍ତି କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ ଆପଣ। ଅନୁଗ୍ରହରେ କଣ ଥିବ? ମଙ୍ଗଳ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ମାନେ ଚୁକ୍ତି କଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଜୀବନ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବନାନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବନାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲେସ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ? ସେମାନେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂତକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି?
ତୁମେ ସପରିବାର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କାଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଧାର୍ମିକ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେଠି ରହିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଜାହାଜ ବାହାରେ ଥିବେ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମୋ ସବୁଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ସେ ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭୂତ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧର୍ମର ଜୀବନ କାଟିବେ, ଜାହାଜର ବାହାରେ ଏକା ଥିବେ, ସେ ସୁରକ୍ଷାର ବାହାରେ ଥିବେ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବେ, ନିୟମ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ବନାଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ଜାହାଜ ବନା ଚାଲିଛି। ସେ ଜାହାଜ କୋଉଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପଳେଇବ ଏଠୁ। ସୁରକ୍ଷା